slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. አካባቢ ያገኘ ከዚያም በኋላ x.com የተባለ መስመር ላይ የፋይናንስ ኩባንያ ጀመረ። ይህ ኩባንያ በኋላ ላይ PayPal ተብሎ ተጠራ። በ2002 PayPal ለኢቤይ በ1.2 ቢሊዮን ዶላር ሲሸጥ ማስክ ከሽያጩ ወደ $180 የሚጠጋ ገንዘብ ሰበሰበ። በዚህ ምክንያት ወቅቱ እጅግ በጣም ሀብታም ሆኖ ነበር። ኤሎን መስክ ጡረታ ከመውጣት ይልቅ አብዛኛው ሀብቱን ትልልቅ ራዕይ ባላቸውና አደገኛ ሪስክ ባላቸው ፕሮጀክቶች ላይ ማዋል ጀመረ። በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ላይ በሚያተኩረው ቴስላ ኩባንያ ውስጥ በስፋት ከፍተኛ ገንዘብ ኢንቨስት አደረገ። የኤሎን መስክ ዋና ዓላማው የኤሌክትሪክ መኪኖችን በስፋት ተደራሽ ማድረግና ዓለም በነዳጅ ላይ ያላትን ጥገኝነት መቀነስ ነበር። ከጊዜ በኋላ ቴስላ በዓለም ላይ ካሉ በጣም ውድ መኪኖች እንዲሁም ደግሞ ሌላ ነገሮችን ከሚያመርቱ ኩባንያዎች አንዱ ለመሆን በቃ። ከዚህም በተጨማሪ የጠፈር ጉዞን ዝቅ ለማድረግና በመጨረሻም የሰው ልጆች በሌሎች ፕላኔቶች ላይ እንዲኖሩ ለማገዝ ስፔስ ኤክስን የሚባል ኩባንያ ፈጠረ። ኩባንያው በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በርካታ ፈተናዎች አጋጥሞታል። በርካታ የሮኬት ሙከራዎች በመክሸፋቸው ምክንያት ለኪሳራና ከፍተኛ ችግር ተጋልጦ ነበር። በመጨረሻም ግን
ስፔስ ኤክስ እንደገና ጥቅም ላይ የሚውሉ ሮኬቶችን በማምጠቅና በማሳረፍ ተሳካለት። ይህም የጠፈር ጉዞ ወጪን በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሰ ሲሆን ኩባንያው በኋላ ላይ ሳተላይቶችን ማምጠቅ፣ የናሳ ጠፈርተኞችን ማጓጓዝና በስታርሊንክ አማካኝነት ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አገልግሎትን መስጠት ጀመረ። ኤሎን መስክ ተጽዕኖን በከፍተኛ ሁኔታ እያስፋፋ መጣ። አዳዲስ ስራዎችን መክፈቱን ቀጠለ። ከመሬት በታች የመጓጓዣ ቱቦዎችን ለመገንባት ዘ ቦሪንግ ካምፓኒ የሚባል አዲስ ኩባንያ ጀመረ። የአእምሮና የኮምፒውተር መስተጋብር ቴክኖሎጂን ለማዳበር ኒውራል ሊንክ የተባለን ኩባንያም ከፈተ። በ2015 ኦፕን ኤአይን በጋራ መሰረተ። ነገር ግን በኋላ ላይ ድርጅቱን ለቀቀ። ከዚህም በኋላ ኤክስ ኤአይ የተባለን የራሱን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኩባንያ ፈጠረ። እነዚህ ሁሉ ኩባንያዎች አንድ ወጥ የሆነ ራዕይን ያንጸባርቃሉ። ኤሎን መስክ የቴክኖሎጂ ድንበሮችን መግፋትና የሰዎችን አቅም ማስፋፋት ፍላጎቱ ነው። ወደ ኤሎን መስክ የአመራር ዘይቤ ስንመጣ ከቀድሞ ሰራተኞቹና የስራ ባልደረቦቹ ጋር የተደረጉ ንግግሮች በመነሳት ኤሎን መስክ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳዩ በርካታ ልማዶች ታይተዋል። ብዙ ጊዜ ኤሎን መስክ በቴክኒካዊ ዝርዝሮች ላይ አጥብቆ ያተኩራል። አብዛኛውን ጊዜውንም በቀጥታ ከኢንጂነሮች ጋር በመስራት ያሳልፋል። ግምቶችን ሁል ጊዜ ይጠራጠራል። እንዲሁም ደግሞ ፕሮጀክቶች ከታቀደው ጊዜ በበለጠ ፍጥነት እንዲጠናቀቁ በመጠየቅ የጊዜ ሰሌዳዎችን ይፈታተናል። ይህም ከፍተኛ ውጥረት ያለበት የሥራ አካባቢ እንዲፈጠር ያደርጋል። ነገር ግን ፈጣን የፈጠራ ውጤቶችን እንዲያመጣ ሁሌም ያደርጋል። በርካታ ተሰጥኦ ያላቸው በሱ ደፋር ራዕይ ይሳባሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በሱ ቀጥተኛ ጥያቄና ብዙውን ጊዜ ለሌሎች ስሜት ግድ የለሽ እንደሆነ ይገልጹታል። አንዳንድ ግለሰቦች ባህሪውን እንደ ማህበራዊ ግንዛቤ ማነስ ያዩታል። ሌሎች ግለሰቦች ደግሞ ጠበኛ ወይም ደግሞ ጎጂ እንደሆነ ያምናሉ። ለሰው ልጅ ባለው ጭንቀትና በዙሪያ ያሉ ግለሰቦችን በሚይዝበት መንገድ መካከልም ግልጽ የሆነ ውጥረት አለ ብለው ያስባሉ። የለውጥ ነጥብ ወይም ደግሞ ተርኒንግ ፖይንት እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ2021 የቴስላ ግዙፍ እድገት ማስክን በዋና ዋና የፋይናንስ ደረጃዎች መሰረትን በዓለም ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም ሀብታም አደረገው። ሆኖም ግን እጅግ በጣም ከፍተኛ ስኬት ሰላም አላመጣለትም። ለሱ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች በተገኘው መረጃ መሰረት በችግርና በከባድ ፈተና ወቅት በጣም የተመቻቸ ይመስላል። ረጅም የረጋ ጊዜ እረፍት የሚነሳው ይመስላል። በርካታ ግኝቶችን ፈጠራ ኩባንያዎችን ከገነባ በኋላ በዓለም አቀፍ የሀብት ደረጃ ጫፍ ላይ ከደረሰ በኋላ አዲስና የበለጠ ትልቅ ፈተና የሚፈልግ ይመስላል። ያም ደግሞ ትዊተር ሆነ። በ2022 መጨረሻ ላይ ኤሎን መስክ ትዊተርን በ44 ቢሊዮን ዶላር ገዛ። ባቀረበው የግዢ ጥያቄ ላይ ምክንያቶቹን አብራርቷል። ትዊተር በዓለም ዙሪያ ለነፃ ንግግር ዋና መድረክ የመሆን አቅም እንዳለውና ለዲሞክራሲ ነፃ ንግግር አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራል። ትዊተርን ገዝቶ እንደተቆጣጠረ የተለመደውን የአሰራር ዘይቤ ተግባራዊ ያደረገ። እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ረጅም ሰዓታትን የሚጠይቅና ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው አዲስ የኩባንያ ባህልን የሚያበስር ኢሜይል በሌሊት ለሰራተኞች ላከ። ሰራተኞቹ ለዚህ አዲስ አቅጣጫ ራሳቸውን መስጠት ወይም ደግሞ መልቀቅ አለባቸው። ብዙም ሳይቆይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከኤሎን መስክ የትዊተር ካምፓኒ ለቀቁ። የኤሎን መስክ ዓላማ ምንድን ነው? አንደኛ፣ ነፃ ንግግር ማስፈን። ኤሎን መስክ በተደጋጋሚ የጠቀሰው ዋና ምክንያት ነፃ ንግግርን ማስፈን ነው።
ነፃ ንግግር ለሰው ልጆች እድገትና ለዲሞክራሲ ህልውና እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተከራክሯል። ትዊተር በጣም አስፈላጊ የሆኑ ህዝባዊ ውይይቶችን የሚያስተናግድ በመሆኑ ክፍት የመግለጫ ቦታ ጥበቃ ሊደረግ እንደሚገባ ያምን ነበር። ጉዳዩን የስልጣኔ የወደፊት እጣ ፈንታ ውጊያ እንደሆነ በመግለጽ ነፃ ንግግርን ማጣት ወደ አምባገነንነትና ወደ ኋላ ቀርነት እንደሚመራ ጠቁሟል። ሁለተኛው ዓላማው የፖለቲካዊ አድሎን መከላከልና መዋጋት ነው። ኤሎን መስክ የትዊተር መነሻን በሳን ፍራንሲስኮ በመሆኑ በፖለቲካዊ ባህሉ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ተከራክሯል። በጠንካራ ሊብራል ወይ ደግሞ ለዘብተኛ ከተማ ውስጥ በመገኘቱ የትኛውም ይዘት እንደሚተዋወቅ ምን አይነት የፖለቲካ አስተሳሰቦች እንደሚስተዋሉና በትዊተር ላይ ከፍተኛ ተደራሽነት እንደሚኖራቸው የራሱን ኢምፓክት ስላለው የኢንጀሮችና የስራ ኃላፊዎች ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ጠቁሟል። በዚህ እይታ መሰረት መድረኩ የፖለቲካ አድሎ እንደፈጠረ ተናግሯል። ሆኖም ግን ኤሎን መስክ ኩባንያውን ከመረከቡ በፊት የተደረጉ ጥናቶች የተለየ ታሪክ እንዳለ ይናገራሉ። በተለያዩ ሀገራት የተደረጉ ሰፊ ጥናት እንደሚያሳየው ዋናዎቹ የፖለቲካ ቀይ ዘመም ወይ ደግሞ ራይቲስት የሚባሉት ድምጾች ብዙውን ጊዜ ከግራ ዘመም ድምጾች ይልቅ በስፋት ይስተጋበሩ ነበር። ጥናቱ ትዊተር ሆን ብሎ አክራሪ የፖለቲካ ድሎችን ከመካከለኞች በላይ እንደሚያበረታታ የሚያሳይ መረጃ ግን አላገኘም። ይህም መድረኩ ወይ ደግሞ የትዊተር መድረክ ግልጽ የሆነ የሊበራል አስተሳሰብን እንደማያንጸባርቅ ተናግረዋል። ኤሎን መስክ ያቀረበው ለሶስተኛው ዋና መከራከሪያ ትዊተር ይዘትን በመገደብ ረገድ ከመንግስታት ጋር በቅርበት ይተባበራል የሚል ነው። ኤሎን መስክ ትዊተርን ከተቆጣጠረ በኋላ አንዳንድ የመንግስት አስተዳደር ባለሙያዎች አንዳንድ ይዘቶች ከትዊተር ላይ እንዲነሱ ከጠየቁ በኋላ ጥያቄውን ትዊተር እንደተቀበሉ ወይም እንዳስተናገደ መረጃዎች ያሳያሉ። በሰፊው የተወራለት አንድ ምሳሌ ስለ ሃንተር ባይደን ላፕቶፕ የሚናገር የዜና ጽሑፍን በሚመለከት ሲሆን ትዊተር በወቅቱ ይህንን በከፍተኛ ሁኔታ ገድቦት ነበር። ብዙ ግለሰቦች ያ ውሳኔ መስመር ያለፈ እንደሆነ ያምኑ ነበር። የዚህ ይዘት ቁጥጥር ሰፊ ጉዳይ ውስብስብ ቢሆንም ስለ መንግስት ጥያቄዎች ግልጽነት መናገር ግን አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ሆኖም ግን ኤሎን መስክ ትዊተርን ከገዛ በኋላ የመንግስት የሳንሱር ጥያቄዎች ጨምረዋል። ትዊተርም ከበፊቱ በበለጠ ሁኔታ ጥያቄዎችን በመቀበል የተለያዩ ሪስትሪክሽኖችንና ሴንሰርሺፖችን ተግባራዊ ማድረጉን ቀጥሏል። እንደ ምሳሌ እንደ ቱርክና ህንድን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት በፖለቲካዊ ቀውስ ወቅቶች በመንግስታት ጥያቄ መሰረት ትዊተር መለያዎችን እና ይዘቶችን ገድቧል። በቀድሞ ዓመታት ትዊተር አንዳንድ ጊዜ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ይቃወምና በፍርድ ቤት ይከራከር ነበር። በኤሎን መስክ አመራር ስር ግን ኩባንያው ብዙውን ጊዜ ተገዥነትን የመረጠ ይመስላል። በዚህ ምክንያት ኤሎን መስክ ስለ ነፃነት ሲያወራ የነበረውን ጉዳይ ከፍተኛ ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ኤሎን መስክ የትዊተር ኩባንያ ከተረከበ በኋላ ታግደው የነበሩ በርካታ ታዋቂ መለያዎችን ወደ ነበሩበት መልሷል። በሌላ በኩል እሱን የቪቹ ጋዜጠኞችን አግዷል። እንዲሁም ደግሞ እንደ ሰብስታንክ ያሉ የተወዳዳሪ መድረኮች ሊንኮችን ገድቧል። የተወሰኑ ቃላትን እንደ ስድብ ቆጥሯቸዋል። እንዲሁም በኩባንያው ውሳኔዎች ላይ ተቃውሞ ያደራጁ መለያዎችን ታግደዋል። በተጨማሪም የራሱ ልጥፎችም ወይ ደግሞ ፖስት በሰፊው እንዲታዩ የአልጎሪዝም ለውጡን አዝዟል። ይህም ደግሞ በነፃ ንግግር መሰረት ለእኩልነት ከተቀመጠው አሰራር ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ይቃረናል። እነዚህ እርምጃዎች መድረኩ በንጹህ የነፃ ንግግር መርሆች ላይ እየሰራ እንዳልሆነ ያመለክታሉ። ይልቁንም ብዙውን ጊዜ የኤሎን መስክን የግል ምርጫዎችና ስልታዊ ፍላጎቶችን የሚያንጸባርቁ ናቸው። እንግዲህ በተለያዩ መረጃዎች መሰረት ኤሎን መስክ በትዊተር ላይ የወሰዳቸው እርምጃዎች
እሱ ካቀረባቸው 3 ዓላማዎች ማለትም ነፃ ንግግርን መጠበቅ፣ የፖለቲካ አድሎን ማቆምና የመንግስት አሱርን መቃወም የሚሉት በቋሚነት አይጣጣሙም። በብዙ አጋጣሚዎች እሱ ቁጥጥር ስር ያለው መድረክ የተመረጠ አፈጻጸምን፣ ለመንግስት ጥያቄዎች ተገዥነትን መጨመርና ግልጽነትን መቀነስን አሳይቷል። ስራ ዘመን ሁሉ አንድ ወጥ የሆነው ነገር በሰው ልጅ አቅምና በቴክኖሎጂ እድገት ላይ ያለው እምነት ነው። ያ ራዕይ በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችና በጠፈር ጉዞ ላይ ለተገኙ ዋና ዋና ስኬቶች መሪ ሆኗል። በትዊተር ላይ ግን የነበረው አካሄድ በውዝግብ በቅራኔና በመከፋፈል የተሞላ ነው። በዚህ ምክንያት ኤሎን መስክ በትዊተር ላይ ያለው ወይም ደግሞ በፖለቲካ ላይ ያለው ስኬት ግን እጅግ በጣም ጥያቄ ምልክት ውስጥ የገባ ይመስላል።